واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے۔ اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا۔ کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا، جی کیسے گئے، کس طرح گئے، کیوں کر کے گئے؟ تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں، پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت ویلکم۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں، چینل کو سبسکرائب کر ساتھ ہی بیل بنی ہوئی تو باقی آل پہ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے ہیں واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا، پائے پیر اجمل رضا قادری کی یہ ویڈیو۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر میں نے لگی اپنی ویڈیو کو پلے، آپ لوگ کا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، زیادہ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتے ہیں واقعہ معراج۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے۔ اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا۔ کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا، جی کیسے گئے، کس طرح گئے، کیوں کر کے گئے؟ تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں، پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان اللہ۔ جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور سچ ہی بیان کرتا ہے۔ ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا، 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی؟ کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا، بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں۔ اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے، 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے، اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں، تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا۔ اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر گئے ہیں، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اٹھتا تھا۔ پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا ابابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی، کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچھی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا سامان آتا ہے نا، تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ تک کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے۔ تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ، حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث، یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی،
तो महबूब तो पहले भी उन सारे नजारों को जानते हैं, हर चीज हुजूर की नजर में है, और उसके बाद भी, उसके बाद का जो माहौल है वो भी अनोखा है। बदर में एक औरत का बच्चा शहीद हो गया, सियासिता में हदीस है, हुजूर की बारगाह में आई, नबी करीम मिंबर पे बैठे हैं, आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा जिहाद में शहीद हो गया, मुझे बताएं वो कहाँ है। अगर जहन्नम में है तो मैं रोऊंगी, आहुजारी करूंगी, अगर जन्नत में है तो मैं शुक्र अदा करूं। हुजूर बताएं। तो जन्नत दोज़ख का मामला तो क़यामत के बाद है, ये तो दूर की बात है। मदीने में बैठकर, मस्जिद नबी में बैठकर बीबी ने सवाल कर दिया, हुजूर ने नहीं फरमाया कि बीबी ये तो क़यामत में पता चलेगा ना, हुजूर बेटा कहाँ है। हुजूर ने यूं नजर उठाई, फरमाया बीबी जन्नतें हैं 8, जो सबसे आला जन्नत है ना वो अल्लाह ने तेरे बेटे को अता फरमाया, सबसे आला जन्नत में है तेरा बेटा। मरहूम आजम चिश्ती ने एक जुमला कहा तो उन्होंने कमाल कर दी, कहने लगे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और एक जुमला इतना शानदार है, इतना शानदार है कि मैं जब पढ़ता हूं तो मैं मरहूम के लिए दुआ करता हूं। उन्होंने कहा कि तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, महबूब अगर आप चाहें तो रोज मिराज हो, तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, इसलिए कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। और कहने लगे हर एक को मुयस्सर कहां उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है, उस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है। और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कोई मुश्किल नहीं, जिस तरह हम उलझे हुए ना कि मतलब कैसे, तो किस तरह, तो किस अंदाज में, तो वहां ये कोई खाता है ही नहीं। हुजूर के लिए तो 2-4 कदम है, जब चाहे, जब चाहे। वो एक साहब थे, मुझे कहने लगे कि वो जी हुजूर तो गए थे, हजरत जिब्रील लेके थे परों पे बिठा के, पहले बुराक पे गए थे, फिर हजरत जिब्रील के परों पे, फिर रफ रफ पे, वैसे तो नहीं ना बशर जा सकता। तो मैंने कहा चलो मेहरबानी करो, तुम भी किसी दिन बुराक पे बैठ के चक्कर लगा जाओ, बुराक में बैठ के चक्कर लगाया, कोशिश करो ना यार, किसी जगह पे ठहरो तो सही। अजीब फलसफे कहते हुजूर, तो मैंने कहा चलो वो तो रफ रफ थी, हजरत जिब्रील के पर थे, बुराक था, तो वो जो नबी पाक बाद में 9 मरतबा गए और आए, हुजूर 50 नमाजें लाए ना, तो हजरत मूसा ने कहा कि महबूब नहीं पढ़ी जाएंगी, तो हुजूर गए, 5 की माफी हुई, फिर आए, तो हजरत मूसा ने कहा कि महबूब नहीं, ये नहीं होगा। ये भी नबी पाक की फर्मा बरदारी है अल्लाह की बारगाह में। हुजूर नहीं कहते ठीक है या अल्लाह तू 50 कहता है तो 50 ही कबूल है। हजरत मूसा ने कहा महबूब नहीं, आप कहें, आप कहें। और ये हजरत मूसा के दिल में बात भी अल्लाह ने डाली, ये भी अल्लाह ने डाली कि आप मेरे महबूब से कहें, उन्होंने नहीं कहना, उनको तो जो कह दिया जाए कबूल है। हुजूर वापस गए तो 9 चक्कर लगाए नबी करीब ने। इसका मतलब है कि अब वो जो 9 चक्कर हुजूर गए और आए तो वो हजरत जिब्रील के परों पे लगाए थे। किसी जगह किसी रवायत में मिलता है कि हुजूर ने फरमाया जिब्रील इधर ला दोबारा बुराक, फिर जाना है, इधर पार दोबारा ला या बुराक दोबारा ला। 9 दफा गए और 9 दफा आए, फिर मान लो कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। महबूब की अजमत को समझो। हुजूर जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस वक्त दिल चाहे, ये तो मेरे महबूब का आना जाना है, ये तो रसूल पाक का आना जाना है। हुजूर का जब जी चाहे आए, जब जी चाहे जाए। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, ये सही मुस्लिम की हदीस है। मुसलमानों सारी जिंदगी आंखें खोल के, दिल खोल के, खुशबू की तरह महक कर, फूलों की तरह ताज़ा तरो ताज़ा रह के जिंदगी गुजारो, इसलिए कि रब करीम ने तुम्हें शानों वाला रसूल अता फरमाया है। तबीयतें ठंडी रखो, मिजाजों में सुकून रखो, खुश हो जाया करें हुजूर का। आप यकीन करें, किसी जगह महफिल मिलाद लिखा होता है तो तबीयत ठंडी हो जाती है कि यहाँ मेरे नबी की नातें पढ़ी जाएंगी। किसी जगह महफिल मिराज लिखा होता है तो तबीयत ठंडी हो जाती है, यहाँ हुजूर का जिक्र होगा। ये ना अपने दिल में शौक पैदा करें। जो लोग कहते हैं ना बड़े दुख हैं, तो हुजूर की नात सुन के राजी होना सीखे, अल्लाह उन्हें सुख अता फरमाएगा। जो कहते हैं बड़े परेशान रहते हैं, तो वो हुजूर के दुरूद और सलाम से राजी होना सीखें,
अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। संगियो याद रखो, जो कहते हैं कि दिल बेकरार रहता है, अपने दिल को हुजूर की तारीफ से जोड़ ले, रब तेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। खुश होना सीखे हुजूर का नाम सुन के, ठंडा होना सीखें, तबीयतों को, कलेजों को ठंडा करना सीखें, अल्लाह राहत अता फरमाएगा। लेकिन अगर बहस ही बहस करनी है तो कैसे जी, किस तरह जी, किस हाल में। अब मैं बड़ी तनकीद करता हूँ पैसे लेने वालों, तय करने वालों पर, कई दफ़ा तकलीफ भी बड़ी होती है। एक बंदा बड़ी प्यारी नात पढ़ रहा था, बड़ी प्यारी, मैं भी स्टेज पे मौजूद था। तो एक साहब से मैंने कहा कि यार आज तो मज़ा आ गया, कलाम सुनने का लुत्फ आ गया। तो कहने लगा इसने 40,000 भी लिया हमसे। तो मैंने कहा यार ठीक है, अगर उसने ले ही लिया है ना तो तुम्हें बहस करने की क्या जरूरत है। जितनी अच्छी वो नात पढ़ रहा है ना, मेरे ख्याल में 40,000 भी थोड़ा है, इसको ज्यादा देने चाहिए। और अगर उसने ले लिए, अब दे दिए, तो अब बहस करने की क्या जरूरत है। अब तो मजा लेना चाहिए कि मेरे नबी का जिक्र कर रहा है। वो जो ले दे रहा है वो अल्लाह उससे हिसाब ले लेगा ना खुद ही क़यामत में। ये हम भी शिकवा करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन शिकवों में आके हमने नात तो नहीं ना छोड़ देनी, हुजूर का जिक्र तो नहीं ना छोड़ देना। अब इसके नीचे आके वो अपना जायका लेना, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बताता हूँ। मैं मस्जिद नबी शरीफ में ना सलाम करने के लिए हाजिर हुआ। अब तो मेरे जैसे बंदों को नकाब करके जाना पड़ता है ना, उस वक्त ज़रा जल्दी चले जाया करते थे, मौका मिल जाता था। तो मैं ना बाबू सलाम से दाखिल हुआ तो एक बाबा जी बड़े सादे से, पगड़ी भी सादी, तबीयत भी सादी, तो अपनी मौज में वो जा रहे हैं। मवाजा शरीफ पे हाजिर हुए तो उसने कहा चल हाजी निकल। धक्के देते हैं ना, उनकी मौज है, वो धक्के दे रहे। तो बाबा बड़ा राजी है, यानी तबीयत बताती है, जिसने राजी रहना होता है, जिसका दिल करता है राजी रहने को, अल्लाह तौफीक भी दे ही देता है। और कुछ बेचारे दुनिया में आई परेशान रहने के लिए, उनका प्रोग्राम ही नहीं खुश होने का, इल्ला माशाअल्लाह। उनको बड़ी टेंशन होती है, इधर से भी टेंशन, इधर से भी टेंशन। कोई हंस के मिला तब भी टेंशन, ना हंस के मिला तब भी टेंशन, परेशान ही रहते हैं, मिजाज बन जाता है। बाबा जी बड़े फ्रेश थे, बड़ी तबीयत ठंडी। उसने धक्के दिए, कहा चल हाजी अल्लाह। तो बाबा पता क्या कहते, कहते तेरी खैर होवे पहरेदारा, ए रोजे दी जाली चुम लैन दे। तो वो कहते चल निकल, कहता तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम ले। मैंने उस बाबा जी से बड़ी तरबियत ली, मैं जब भी उनको याद करता हूं मेरा दिल बड़ा ठंडा होता है। तो फिर उसने तीसरा धक्का दिया, चल निकल। पापा फिर कहता तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली। और वो बंदा बिल्कुल अरबी नस्ल था जो धक्के दे रहा था। बाहर निकले, मुझे भी धक्का दिया बाबा जी को, हम बाहर निकले। तो मैं क्या बाबा जी उनको तो तुहाडी भी समझ आउंदी सी। कहंदा पुत्र मैनू भी पता है, मैं तो अपना रांझा पे राजी करदा सा, और मैनू पता है उन्होंने नहीं समझ आ रही, मैनू पता है उन्होंने की पता, मैं तो पंजाबी च लगा अपना। तो भाई जिसने रांझा राजी करना है ना, उसने रांझा राजी कर ही लेना है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो छोटे से बच्चे को खड़ा कर कहते बेटे मौला या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, आता है, चल सुना मेरा पुत्र। वो बच्चे ने उसको कसीदा सुनाया तो बाबा जी 10 रुपए दे के अपना रांझा राजी करके निकल गए। जिसने इतराज करना है वो सारा दिन इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, इन्हें 50 लिया है, 40 लेंदे ने। ओ भाई तू जो लेता है ना, तू उसको जान छोड़, तू ये देख के तेरे महबूब का जिक्र करता है ना, तू रसूलुल्लाह की बात सुन। अब सुनना तो इन्हीं से है ना। हम दुआ करते हैं अल्लाह इन्हें भी तौफीक के हिदायत अता करे, ये पैसे लेने वाले सियाने हो जाएं। और सारे लेते भी नहीं, तू उनसे सुन लिया कर जो नहीं लेते, सुन तो सही ना, अपना रंजा तो राजी करना, शौक तो बेदार कर, तबीयत में ठंडक तो पैदा कर। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जो शानें हैं, हुजूर की जो रिफतें हैं, नबी पाक की जो बुलंदियां हैं, रसूल पाक की जो हुजूर को अल्लाह ने इकराम दिया है, वो गुलाब की तरह तबीयत को महका देता है। जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो तबीयत ठंडी हो जाती है। हमारे हज़रत साहब का तरीका था, कोई हुजूर की शान वाली रवायत पढ़ते ना तो रात को किताब पे निशानी लगा लेते, और सुबह ना वो किताब पकड़ी होती तो कहते इधर आ भाई, ये देख क्या लिखा है कादी यार साहब ने, ये देखो क्या लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरी सिफारिश पर ना 70,000 उम्मतियों को बगैर हिसाब किताब ही जन्नत में दाखिल कर दे। यानी उनसे खड़ा करके पूछेगा भी कोई नहीं कि क्या किया, क्या 70,000 बगैर हिसाब किताब। ये देखो कितनी शान वाली बात। तो वो ठंडा करना चाहते थे ना अपने दिल को, तो उनके दिल ठंडे हो जाते थे। एक बात सुनना तो तबीयत फूलों की तरह महक जाती। एक हदीस पढ़ते थे तो उसी के सुकून में रात को सो जाते थे। प्रोग्राम बनाए कि हुजूर की जब तारीफ हो, जब मौका हो तो फिर तबीयत ठंडी हो। सुने, मैंने कहा 2-4 कदम अर्श बरी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे,
ज़ोहर की नमाज थी या असर की नमाज थी, सही मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया, नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया फिर वापस कर लिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? अब पहला सवाल तो ये है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली सफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई। नजर उठी तो जन्नत में, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। तो महबूब फरमाते हैं जब मेरी ऊपर नजर गई ना तो मैंने देखा कि अंगूरों का एक खोशा लटक रहा है जन्नत में, तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तोड़ लूं। हुजूर खड़े हैं मस्जिद नबवी में और फरमाते हैं कि मैं यहां खड़े होके हाथ ऊंचा करूं तो मेरा जन्नत तक पहुंच जाता है। फरमाया मेरा इरादा हुआ कि वो खोशा जन्नत का तोड़ लूं और जरा मैंने पैर आगे बढ़ाया ही था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जन्नत राज है तो राज ही रहनी चाहिए, ये राज खोल गया तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर वो हाथ वापस कर लिया। सहाबा कहते हैं जब नबी करीम ने ये बयान किया तो हमारे चेहरे ने तजस्सुस से खेल उठे, तजस्सुस से हम कोई बात और भी सुनना चाहते थे। तो महबूब फरमाने लगे अगर मैं वो खोशा तोड़ के ले आता और तुम्हें दे देता तुम कयामत तक भी खाते रहते तो तुमसे खत्म नहीं होना था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ओ भाई मेरे रसूल करीम के वाक़या मेराज पे शिकवा करना, कहना समझ में नहीं आती कैसे गए थे, तो तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उम्मे हानी के घर में सोया हुआ था, कोई आने वाला आया उसने मुझे जगाया और जो लफ्ज़ हैं हदीस में बड़े शानदार हैं। महबूब फरमाने लगे जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूल अल्लाह चलिए रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक। यहाँ भी बड़ी परेशानी होती है बाज़ लोगों को, पता नहीं क्यों इतने परेशान होते हैं। कहते हैं जी हुजूर तो हजरत जिब्रील से मिल के वापस आ गए, हजरत जिब्रील से मिल के ना नबी करीम वापस आ गए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर हुजूर अल्लाह से मिल लें तो किसी बंदे का इसमें नुकसान क्या है, कुछ क्या मतलब टेंशन किस बात की है, इतनी परेशानी, इतनी मोटी किताबें लिख दी कि नबी पाक ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत जिब्रील से मुलाकात करके हुजूर वापस आ गए। यानी मैं समझना चाहता हूँ, मेरी समझ में आया नहीं, जो चाहे वो हो, मैंने बड़ी अकल दौड़ाई है कि अगर हुजूर अल्लाह को मिल ले मुलाकात हो जाए। कुरान कहता है वजूह यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा, क़यामत के दिन चेहरे चमकेंगे इसलिए कि अपने रब का दीदार करेंगे। मैं भी करूंगा इंशाल्लाह, आप भी करेंगे। कहा चेहरे चमकेंगे इसलिए कि मोमिन अपने रब का दीदार। वो मेरे भाई अगर हर मोमिन दीदार कर सकता है और कुरान कहता है नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह करीम का दीदार करके वापस आए तो इतनी ज्यादा परेशानी अल्लामा साहब को, शेख को इतनी टेंशन, इतने ज्यादा वो आवाजार हुए को इतनी मोटी किताब लिख दी और इधर से दलील लाए खींच के, उधर से दलील लाए। अल्लाह का तो इदराक ही कोई नहीं कर सकता, देख ही कोई नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं था। हुजूर तो गए थे हज़रत जिब्रील से मिलने। तो मैंने कहा आपको गलती लग गई, वो इसलिए कि शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखा है कि किसी नबी के पास हज़रत जिब्रील सिर्फ 11 मरतबा है और किसी पैगंबर के पास 21 मरतबा है, किसी के पास 30 मरतबा है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन ने 24,000 मरतबा हाजिरी दी है। 24,000 मरतबा, 24,000 मरतबा है हजरत जिब्रील। तो हजरत जिब्रील तो रोज सवेरे यहाँ। फ्रेंड्स ये था हमारा वाक़या मिराज की वीडियो पे रिएक्शन। आज हमने वाक़या मिराज जाना है बाय पीर अजमल रज़ा कादरी की वीडियो। इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात थे मेरे सामने आए, मैंने कहा इसको प्ले करते हैं, जिसको सुनते हैं और इसमें जानते हैं क्या हमें जानने को मिलता है। इसमें वाक़या कंप्लीट वाक़या जो मिराज का एग्जैक्ट कंप्लीट वाक़या वो इस वीडियो में नहीं था, लेकिन जो सा बहुत सारे लोगों का अंदाज़ा होगा मिराज के वाक़या का। लेकिन इसमें जो जिस तरीके से बताया कि लोग बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से नहीं मिलने गए थे, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिलने गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिलने जाने के लिए उन्हें इतना दूर जाने का ट्रैवल करने की क्या ज़रूरत है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बस वही लेके आते थे।
وہ تو ہر ٹائم ان کے پاس ہوتے تھے. تو یہ میں مطلب الگ الگ لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز ہے, الگ الگ لوگ کے سوچیں. ہم لوگ ان چیزوں میں کیوں الجھتے ہیں؟ جو چیز ہمیں قرآن حدیث بتا رہی ہے چیزیں, ہمیں چاہیے ہم اسے پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ یقین کریں, اس رب کے ایک ہونے پہ یقین رکھیں, اس رب پہ یقین رکھیں کہ وہ رب کن فیکون کا مالک ہے, وہ کن کہہ کے ہر شے کر سکتا ہے, وہ ایک کن کہے گا ہر شے کی تخلیق ہو جائے گی, وہ ایک کن کہے گا دنیا بن بھی جاتی ہے, دنیا ختم بھی ہو جائے گی اس کے ایک کن پہ. ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا ہے. اپنا توکل اتنا مضبوط رکھیں کہ آپ کے توکل کو کوئی ہلا نہ سکے. توکل کرنا سیکھیں, یقین کرنا سیکھیں. آپ کا جب ہم مسلمان ہو کے ہمارا یقین اتنا کمزور ہے تو سوچیں ہمارے تو ایمان کو کوئی بھی ہلا سکتا ہے. ہمارا اس ٹائم فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو پورا کریں. ہم نماز پڑھیں, روزے رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس میں 3 چیزیں تو ہوتی ہیں جو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہیں. اور حج تو مسلمانوں پہ تب فرض ہے جب ان کے پاس اتنی استطاعت ہوتی ہے. اور جہاں تک رہی نماز کی بات, تو ایک نماز ہم ادا نہیں کرتے, لیکن ہم ہم جتنے بھی بیان سنتے ہیں, کچھ بھی سنتے ہیں, ہم فتوے ضرور لگاتے ہیں. میں موسٹلی ویڈیوز میں بات کرتی ہوں کہ ہم لوگ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہم لوگ مختلف مولاناز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہم علماء اکرام کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم فتوے لگاتے ہیں. ہم اپنے گھر والوں اداروں پہ اور ساتھ میں ہم جنہیں بھی سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں ان سب پہ ہم تنقید کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں. حالانکہ ہم اس وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح راہ پہ لے کے آئیں. لوگوں پہ فتوے لگانے کی جگہ آپ انہیں یہ کہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, آپ انہیں صحیح راہ پہ لے کے آئیں, نہ کہ آپ فتوے لگائیں. دین فتووں کا نام نہیں ہے کہ آپ فتوے لگائیں دین کے نام پہ. دین کو سمجھو, دین کو سمجھ کے اسے اپناؤ, اسے سیکھو دین کیا کہتا ہے. آج تو وہ انسان ہم سے شاید بہت زیادہ بہتر ہے جو اسلام کو جان کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں, اور پھر اسلام میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ ہم سے کئی گنا زیادہ مسلمان ہے. وہ تو پھر ہم تو مسلمان ہیں, صرف ایک مسلمان گھر میں ہم پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم نہ اسلام کو سمجھتے ہیں, نہ ہی اسلام کا مطلب کیا ہے وہ جانتے ہیں, نہ ہی ہمیں یہ پتہ کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. ہمارے میں سے موسٹلی لوگ نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھنے کی نہ ہم لوگ بہت سارے لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. ہمارے بہت سارے ہم نے وجوہات بنائی ہوئی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے پیچھے, کوئی کہے گا میں آفس جاتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں, کوئی کہے گا میں جاب کرتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں, کوئی کہے گا میں اسکول جاتا ہوں, کالج جاتا ہوں, یونیورسٹی جاتا ہوں. آج کی ینگ یوتھ ہی ہے ایکسکیوز دے گی, جو آج سے اس ینگ یوتھ کے علاوہ جو ان کے جو اب بڑے ہیں وہ لیم ایکسکیوز دیں گے. ہمارے یہاں جو کوئی دکاندار جو سے ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی اسٹور چلانے والے وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا, ہم بزی بہت ہوتے ہیں. آپ کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. جو ہاؤس وائفس ہیں موسٹلی جو نماز نہیں پڑھتی, وہ نماز نہیں پڑھتی, گھر کا سارا کام کرنا ہوتا ہے, یا پھر گھر کے کام کرنے کے بعد تھک بہت جاتی ہے, یا پھر ہمارے بچے ہمیں پھر وہ اتنا تنگ اتنا وہ ان پہ دھیان لگاتا ہے کہ ان کے علاوہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. یعنی کہ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ایکسکیوز ہی ایکسکیوز ہے. ہم نے جس چیز کو اپنانا ہوتا ہے نا, اس چیز کے لیے ہمیں جس طریقے سے ٹائم نکالنا پڑے ہمیں نکالنا ہے. لیکن جس چیز کو ہم نے بہت سمجھنا اسٹارٹ کر دیا, جس چیز کے لیے ٹائم نہیں ہونا, اس چیز کے لیے ہم نے لیم ایکسکیوزز دینے لگ جانے ہیں. جو چیز ہم پہ فرض ہوگی اس پہ ہم نے لیم ایکسکیوز دینے لگ جانے ہیں کہ نہیں میرے پاس یہ ٹائم نہیں, بس وہ ٹائم. تو روزے قیامت یا پھر جب ابھی اسی وقت میں سے کسی کو موت آ جائے تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ کہتے اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, ہم بیزی بہت تھے, اس فیوچر کے لیے ہم بیزی تھے جو ہمارے پاس تھا ہی نہیں. یہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے. سوچیں ایک دفعہ اس چیز کو. میں ہمیشہ تو کوشش کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگوں کو صرف آپ لوگ اتنا جان سکیں کہ دین میں جو فرض چیزیں ہیں نا, پہلے ہمیں انہیں اپنانا ہے. دین میں جو اللہ نے ہم پہ فرائض لکھے, اللہ نے بولا ہے بندے تجھ پہ یہ فرض ہے. آپ لوگ 100 نیکیاں کریں, 100 اعمال کریں, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فرائض کو پورا نہیں کیا تو کیا فائدہ آیا؟ آپ نے فرض ہی نہیں پڑھے, آپ نے فرض ہی نہیں ادا کیا, تو آپ باقی سب کچھ کر بھی لیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض تو پہلے ادا کرنا سیکھیں. ہمیں چاہیے ہم فرض ادا کریں, اپنے رب کے دیے ہوئے احکامات پورے کریں, نماز پڑھیں. وہ نماز جو ہمارے نبی معراج میں جا کے لے کے آئے ہیں اور اپنی امت کے لیے بار بار گئے ہیں, کہ مطلب ہمارے نبی نے ہمارے لیے بار بار جا کے اسے کم کروایا. تو کوشش کریں اپنی زندگی میں نماز لے کے آئیں. نماز قائم کرو مسلمانوں. ایک ہی جواب ہے میرے پاس اور ایک ہی سوال ہے میرے پاس, مسلمانوں نماز قائم کرو. نماز دین کا ستون ہے, ایک اہم ستون ہے نماز.
नमाज को कायम करो। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।